오늘 이곳에 계신 성령님 우리에게 말씀하시고 우리를 가르치소서. 닫힌 우리 맘 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우리를 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 우릴 드립니다. 사랑으로 인도하소서. 오늘 이곳에 계신 성령님 우리에게 말씀하시고 우리를 가르치소서. 닫힌 우리 맘 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우리를 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 우릴 드립니다. 사랑으로 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 우릴 드립니다. 인도하소서. 창조하신 모습 떠난 우리를 주님 함께 믿으소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 사랑으로 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고 사랑으로 말씀하소서. 사랑으로 말씀하소서.
새 힘어들이 주를 바랄 때 주를 바랄 때 우리 주를 바랄 때 새 힘어들이 주를 바랄 때 주를 바랄 때 새 힘어들이 주를 바랄 때 주를 바랄 때 우리 주를 바랄 때 새 힘어들이 우리 주님 통치하시네 소망 구원 주시는 당신은 영원하신 주 내 영원하신 주 지치지 주님 약한 자 방패 되시며 위로자 되신 주 박수리 같은 힘 주시네 새 힘어들이 주를 바랄 때 주를 바랄 때 우리 주를 바랄 때 새 힘어들이 주를 바랄 때 주를 바랄 때 우리 주님 통치하시네 소망 구원 주시는 You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won glory. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won glory. You are defender of the weak. You comfort us in need. You lift us up on wings like eagles. 통치하시네 소망 구원 주시는 주님 통치하시네 소망 구원 주시는 주님 통치하시네 소망 구원 주시는 당신은 영원하신 주 내 영원하신 주 지치지 않으시는 약한 자 방패 되시며 위로자 되신 주 쓰리 같은 힘 주시 You are the everlasting God, the everlasting
찬양하나이다. When the music fades, all is spread away, and I simply call, longing just to bring something that I want that will bless your heart. I bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You are looking into my heart. I'm coming back to the hall of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, when it's all about you, all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm sick and poor, all I have is yours that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, when it's all about you. It's all about you, when it's all about you, all about you. When it's all about you, all about you.
주 임재 안에 갇혀 그저 주 발 앞에 앉아서 거룩한 순간에 머물러 떠나지 않으리. 위한 축복보다 주 내게 빚진 것 없으니 행할 그 어떤 일보다 주 원해요. I'm sorry 말로만 지원해줘 잊은 것 다른 마음인 채로 처음 사랑을 돌이켜 내 몸만 지게 I'm sorry 나의 뜻만 고집하며 잊어줘 넘치는 그늘을 처음 사랑을 돌이켜 내 온 맘 주께 드려요. Caught up in your presence I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessing. Jesus, you don't know me anything more than everything that you can do. I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else will do. On you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, 주님만. 주님만 주님 한 분만
love in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. 날 위한 축복보다 주 내게 빚진 것 없으니 행하실 그 어떤 일보다 주어해요. 주 안에 어떤 것보다 주님만 주님, 지금 이 시간 우리가 우리의 유익을 구하지 아니하고 우리의 원함을 주님 앞에 놓지 않습니다. 오직 주님만을, 오직 주님 한 분만을 구하는 상한 심령의 예배자로 주 앞에 왔사오니 주여 우리의 예배를 받아주시옵소서. 대속죄일에 이 거룩한 부르심 가운데 우리가 주의 나라와 주님의 뜻만을 구하며 나아갑니다. 나의 뜻과 나의 고집을, 나의 원함을 주께 드리기를 원치 않습니다. 주님, 오늘 이 시간 주님이 전부가 되어주시는 오직 주님만을 구하는 예배를 우리에게 열어주시옵소서. 아멘. 대속죄일의 부르심 가운데 우리가 자기 안에 집중하지 아니하고 열방을 품고 주님 앞으로 제사장 되어서 나가십시다. 오랜 옛날 하나님 가슴에 한 사람이 있었네. 예수님을 머리로 성령의 생명으로 충만한 한 세 사람. 그 몸의 지체로 부르심 받았네. 우리 자나 주님의 생명에까지 이르게 될 때 주의 교회는 일어나 사단을 짓밟게 되니 온 땅
우리들은 그 몸의 지체로 부르심 받았네. 우리 다 주님의 생명에까지 이르게 되네. 주의 교회는 일어나 사랑을 짓밟게 되리.
왕 예수는 주 예수는 날 구원하신 주 예수는 왕 예수는 주 예수는 날 구원하신 주 왕께 만세 왕께 만세 날 구원 주님께 만세 왕께 만세 주께 만세 예수는 왕 예수는 왕 예수는 주 예수는 구원하신 주 예수는 왕 예수는 주 구원하신 주 왕께 만세 할렐루야 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 어린 양 할렐루야 할렐루야 주의 보혈 덮으사 모든 족속 모든 방언 모든 백성 열방이 모든 영광 모든 종이 모든 자 우리 목소리를 높여서 할렐루야 할렐루야 어린 양 할렐루야 할렐루야 주의 보혈 덮으사 모든 족속 모든 방언 모든 백성 열방이 모든 주님 모든 찬양 주께 어서 속히 허락하소서 나라나서 주님 주하여 오시옵소서 이 땅 위에 저 북녘 땅 가운데 저 일본과 중국 위에 온 아시아와 열방 가운데 주여 임하시옵소서 저 이스라엘 땅 가운데 온 유대와 사마리아 가운데 주여 예루살렘 위에 헤브론과 갈릴리와 세계 땅으로 주여 임하소서 주님의 이름만이 예수와의 이름만이 드러나소서 사정하사 다스리시옵소서 할렐루야 만군의 왕 주는 만왕의 왕이십니다 주여 다스리소서 할렐루야. 이사야서 57장 14절에서 58장 14절까지의 말씀이 본문이 되겠습니다. 누가 말씀을 좀 읽어주시면 좋을 것 같은데, 저 대신 읽어주실 분이. 말씀을 제가 한 절, 여러분들께서 한 절 이렇게 교독하시도록 하겠습니다. 그가 말하기를 도두고 도두어 길을 수축하여 내 백성의 길에서 거치는 것을 제하여 버리라 하리라. 내가 영원히 다투지 아니하며 내가 끊임없이 노하지 아니할 것은 내가 지은 그의 영과 혼이 내 앞에서 피곤할까 함이라.
내가 그의 길을 보았은즉 그를 고쳐줄 것이라. 그를 인도하며 그와 그를 슬퍼하는 자들에게 위로를 다시 얻게 하리라. 그러나 악인은 평온함을 얻지 못하고 그 물이 진흙과 더러운 것을 늘 솟구쳐내는 요동하는 바다와 같으니라. 크게 외치라. 목소리를 아끼지 말라. 내 목소리를 나팔같이 높여 내 백성에게 그들의 허물을, 야곱의 집에 그들의 죄를 알리라. 우리가 금식하되 어찌하여 주께서 보지 아니하시오며 우리가 마음을 괴롭게 하되 어찌하여 주께서 알아주지 아니하시나이까. 보라, 너희가 금식하는 날에 오락을 구하며 온갖 일을 시키는도다. 이것이 어찌 내가 기뻐하는 금식이 되겠으며 이것이 어찌 사람이 자기 마음을 괴롭게 하는 날이 되겠느냐. 그의 머리를 갈대같이 숙이고 굵은 배와 재를 펴는 것을 어찌 금식이라 하겠으며 여호와께 연락될 날이라 하겠느냐. 또 줄인 자에게 내 양식을 나누어 주며 유리하는 빈민을 집에 들이며 헐벗은 자를 보면 입히며 또 내 골육을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐. 네가 부를 때에는 나 여호와가 응답하겠고 네가 부르짖을 때에는 내가 여기 있다 하리라. 만일 네가 너희 중에서 멍에와 손가락질과 허망한 말을 제하여 버리고 여호와가 너를 항상 인도하여 메마른 곳에서도 내 영혼을 만족하게 하며 내 뼈를 견고하게 하리니 너는 물된 동산 같겠고 물이 끊어지지 아니하는 샘 같을 것이라. 만일 안식일에 내 발을 금하여 내 성일에 오락을 행하지 아니하고 안식일을 일컬어 즐거운 날이라 여호와의 성일을 존귀한 날이라 하여 이를 존귀하게 여기고 내 길로 행하지 아니하며 네 오락을 구하지 아니하며 사사로운 말을 하지 아니하면 내가 여호와 안에서 즐거움을 얻을 것이라. 내가 너를 땅의 높은 곳에 올리고 네 조상 야곱의 기업으로 기르리라. 여호와의 입의 말씀이니라. 아멘. 오늘 하나님의 말씀, 이 말씀은 그 욤키푸르 대속죄일의 본문 말씀이 되겠습니다. 그래서 대속죄일의 본문은 뭐 그 토라의 말씀도 있지만은 대표적으로 이제 그 구약에서 이사야서 57장 14절에서 58장 14절의 말씀을 우리가 읽게 되고요. 자, 이제 대속죄일이라고 하는 그 절기가 모든 절기의 어떤 중심이 되는 절기고 안식일 중에 안식일, 절기 중에 절기로 일컬어져 있는 그러한 절기가 바로 대속죄일 절기가 되겠습니다. 굉장히 중요한 절기고요. 모든 절기에 있어서 뭐 다 중요하죠. 절기라고 하는 것은 우리가 봄절기를 이렇게 생각할 때 유월절, 무교절, 초실절 이렇게 있었고요. 유월절은 아시다시피 구약에서는 이스라엘 백성들이 출애굽한 날에 그 밤을 기억하기 위한 것이죠. 근데 그걸 기억한다라고 하는 우리도 또 우리 기독교에서도 이제 예수 어린 양으로 죽으신 예수와의 죽음을 우리가 이제 이를 행하여 나를 기념하라라고 하시는 주님의 말씀 따라서 우리가 이렇게 기억하게 되는, 그래서 절기는 기억하는 날을 말합니다. 그러니까 기억한다라고 하는 것은 과거의 일을 떠올린다기보다는 이걸 나의 현재 삶으로 가지고 오는 것이죠. 그래서 예수 십자가의 사건을 또 이스라엘 백성들의 출애굽의 이야기를 우리 가정의 이야기로 또 나의 이야기로 가지고 오는 것, 그것이 바로 절기의 일이라고 할 수가 있겠습니다.
그게 이제 봄절기에 6월절부터 시작돼서 6월절, 무교절, 초실절 이렇게 봄에 세 절기가 이어져 있습니다. 그 6월절은 아까 전에 말씀드린 바와 같고요. 또 무교절은 이제 누룩을 제하는 떡만 남겨놓는 것인데요. 그 누룩을 제한다라고 하는 것에 대해서 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 바리새인들과 서기관들의 누룩을 제하라. 바리새인들과 서기관들의 누룩은 다른 사람들이 나를 어떻게 생각할까? 다른 사람들에게 보여지는 삶을 사는 거예요. 요즘으로 치면 뭐 어떤 SNS적인 삶을 말합니다. 그러니까 내가 굉장히 행복해 보이겠구나. 아니면 저 사람이 나를 대단하다고 여기겠구나라고 하는 다른 사람이 나를 어떻게 생각할까에 초점을 맞추면서 살아가는 것입니다. 근데 그게 별거 아니라고 생각하지만 우리가 다 그렇습니다. 타인의 시선에서 자유롭지 못하고 그 평가에 항상 매여 있죠. 그 종됨에서 벗어나는 것, 이것이 또한 우리의 출애굽입니다. 그래서 우리가 출애굽을 해야 되는 것은 다른 사람들이 나를 생각하는 거가 이때까지는 중요했지만, 그래서 남 부끄럽지 않게 사는 것이라고 하는 것이 우리에게도 굉장히 중요한 삶의 어떤 기준이 될 수 있겠습니다마는, 이제는 그 무교병, 맞자만 남겨놓는다라고 하는 것은, 맞자만 먹는다는 것은 무엇을 먹는다는 것을 말하냐면 하나님이 나를 어떻게 생각하시는가, 그것만을 바라보면서 사는 거예요. 사람들이 나를 무시하건 뭐 나를 존귀히 여기건 그건 그 사람들의 어떤 문제입니다. 그 사람들의 기준이고요. 근데 중요한 것은 하나님이 지금 나를 어떻게 생각하시는가라고 하는 것을 바라보는 것이죠. 근데 하나님이 나를 어떻게 생각하시는지를 알게 되는 것이 복음입니다. 그래서 그리고 이제 그게 이제 무교절이고요. 그리고 초실절이 있죠. 초실절은 보리추수가 처음 일어나는 것이고, 이제는 오랜 그 보릿고개라고도 있죠. 그래서 오랜 시간의 어떤 그 배고픔이 끝나고 이제 첫 열매를 곡식단이 드려지는 것인데, 첫 부활의 첫 열매로서 예수님께서 드려주셨습니다. 초실절에 부활하셨죠. 그리고 50일을 세게 되죠. 그때부터 곡식단을 드리기 시작해서 50일까지 세면 오순절이 되는 것입니다. 오순절은 아시다시피 구약에서는 시내산에서 율법을 받은 날이고요. 신약에서는 마가의 다락방에서 교회가 성령을 받은 날이 바로 오순절이 되겠습니다. 말씀을 받은 날이고요. 방언을 받은 날이고요. 그 방언이라고 하는 것은 우리가 뭐 오늘날 하는 그 방언도 방언이지만은 특별히 열국의 말을 유대인들이 하게 되었다라고 하는 거죠. 굉장히 바벨의 저주가 끊어지고 이제 열국으로 복음이 이제 전파되기 시작하는 그러한 날이 되었죠. 그게 오순절입니다. 그리고 이제 가을절기가 시작이 되는 것입니다. 가을절기, 우리가 지지난주 금요일 날 모였던 바로 나팔절, 그 나팔절부터 시작이 돼서, 나팔절에도 우리가 이사야서 58장 1절의 본문을 읽었죠. 오늘 본문에 포함되는. 그래서 이사야서 58장에는 크게 외치라, 목소리를 아끼지 말라, 내 목소리를 나팔같이 높이라라고 하시는 주님의 말씀에 따라서 나팔을 불었습니다. 그 나팔은 경고의 나팔을 불라는 것입니다. 경계의 나팔을 불고 이제 심판의 때가 왔다, 하나님의 시간이 지금 거의 임박했다라고 하는 것을 우리에게 외치라라고 하시는 그런 사명을 주셨다는 것입니다. 그게 나팔절이고요. 그러면 이제 그때부터 열흘이 지나서 대속죄일이 되었습니다. 우리가 지금 이 대속죄일, 욤키푸르라고 하는 대속죄일에 와 있고요. 초막절은 우리가 이제 다음 주일에 또 나누겠습니다. 근데 욤키푸르는 그 카파르에서 나온 것인데 덮는다는 뜻을 갖고 있습니다. 덮으심이라는 그런 뜻을 갖고 있고, 그 죄인된, 그래서 죄인이어서 막 벌거숭이, 그 죄인, 그 죄의 수치로 두렵고 하나님 앞에 나올 수 없었던 그 아담과 하와에게 그 가죽 옷으로 덮어주시는 그 주님의 그 덮으심과 연결이 되어 있는 것이 욤키푸르가 되겠습니다. 그런데 중요한 것은, 그래서 우리가 오늘 크게 한번 회개하고 크게 한번 용서받는 날인가 이렇게 생각을 할 수가 있습니다. 대자가 붙으니까 앞에 대속죄일이니까 보통 일반적인 속죄보다 좀 더 큰 속죄를 우리가 해야 되지 않겠는가, 이런 생각을 할 수가 있습니다. 여러분들 뭐 다 생각해 보면, 또 떠올려 보면 지은 죄가 막심하죠. 너무 심각한 죄들이 우리 내면에 있고 감추어져 있고 가려져 있는 이 한꺼풀의 이 옷 속에 가려져 있는 그러한 이 우리의 알몽둥이처럼 뭐
그것이 정말 수치스럽고 또 하나님 앞에 더 이상 가까이 가기가 부끄러운 어떤 그런 심정인 것은 분명합니다. 그러나 대속죄일은 자기의 죄를 크게 속함받는 날은 아닙니다. 근데 그러한 제사는 이미 어린 양의 보혈로서 열린 그 모든 예배와 회개 가운데 다 이미 이루어진 것입니다. 우리가 죄와 사망의 법에서 생명과 성령의 법으로 이미 옮겨진 지가 오래입니다. 여러분들이 구원받으신 그 이야기가 물론 구원은 또 이루어가고 있는 것이지만요. 근데 놀랍게도 대속죄일은 그럼 무엇이냐? 대속죄일의 가장 큰 의미는 주님께서 우리에게 이 죄에 대한 짐을 담당하게 하셨다는 것입니다. 내 죄가 아니라 세상의 죄, 사람들의 죄, 이웃들의 죄, 우리 가족들의 죄를 내가 대신 지고 주님 앞에 올라갈 수 있는 날이 열리게 된 것이 대속죄일입니다. 구약에서는 제사장이 맨날 주님 앞에 나아갈 수가 없었어요. 1년에 딱 한 번, 딱 하루, 1년 365일 가운데 딱 한 번 허락된 바로 그 날이 대속죄일입니다. 한 번 나갈 수 있는 거예요. 대속죄일. 제사장이 다른 날 들어가게 되면 죽게 되는데 그날 주님 앞에 나아가서 왜 나아가느냐? 온 백성들의 죄를 짊어지고 그걸 자기 허물로 짊어지고 주님 앞에 나아가는 날이 대속죄일입니다. 그래서 대속죄일은 정말로 대속을 위한 제사장으로서의 부르심을 우리에게 맡겨주시는 것입니다. 전에는 우리가 내 죄를 그냥 주님께만 계속 맡겨드렸잖아요. 주님께 내 죄를 맡겨드립니다. 그래서 회개함을 얻고 그래서 마음이 편하고 이제 그 마음 편하시면 됩니다. 이제는. 근데 그 다음 단계로 세상의 죄를 짊어지고 나아가는 하나님의 어린 양으로서 하나님께서 여러분들 우리를 부르셨다는 것입니다. 갈라디아서 6장 2절에 보면 너희 짐을 서로 지라 그리하여서 그리스도의 법을 이루라 이렇게 말씀을 하십니다. 그 짐을 무슨 짐을 지으라고 말씀을 하시냐면 그냥 뭐 이 사람 짐 들고 있는 거 하는 거 아니라 만일 어떤 사람이 무슨 범죄한 일이 드러나거든 그게 1절의 말씀이고요. 2절에 너희는 그의 짐을 서로 지라라고 말씀을 하시고 있는 것입니다. 죄에 대하여서 놀랍게도 우리 죄에 막 갇혀가지고 내 죄가 어떻고 내 죄가 어떻게 심판받을 거고 이런 거에 골몰하면서 살았던 우리에게 다음 단계의 어떤 예배를 열어주시고 다음 단계의 부르심을 주시는데 그것은 세상 사람들의 죄를 나라의 죄를 민족의 죄를 역사의 죄를 내가 짊어지고 주님 앞에 올라갈 수 있는 이 단계의 예배가 열리는 것입니다. 이게 대속죄일 예배인 거예요. 이게 정말 놀라운 것은 전에 우리가 살았던 그 차원의 그 예배나 내가 그 한계에서 나 자신 그 죄인됨에 막 허덕였던 곳에서 우리가 벗어나는 바로 그 예배가 열렸다는 것을 말합니다. 오늘 이사야서 57장 14절의 말씀을 보면요. 그 14절 말씀 한 번씩 띄워 주십시오. 제가 말씀을 한번 읽을 때 14절 그가 말하기를 도두고 도두어 길을 수축하여 내 백성의 길에서 거치는 것을 제하여 버리라 이렇게 말씀을 하시고 있습니다. 이 부르심이에요. 오늘 주님께서 우리에게 도두고 도두어 길을 수축하라는 사명을 주십니다. 어떤 길을 예비하는데 주님이 오실 길을 예비하는 것과 꼭 같은 이야기입니다. 주님의 오실 길을 예비하는 것이 시온의 대로를 우리가 만드는 거거든요. 근데 그건 어떻게 만드느냐? 우리 막 하늘로 올라가 가지고는 우리가 길을 만드느냐? 주님이 하늘에서 내려오시니까 주님이 어떤 길이 필요하시냐면 우리 지금 이 땅에서 사람들이 주님께로 죄인들이 주님께로 갈 수 있는 길을 우리에게 만들라고 말씀을 하시는 것입니다. 그게 우리의 사명이래요. 여러분들 그 사명을 알고 계셨습니까? 혹시 모르셨을 수도 있어요. 그냥 예수 믿고 내가 구원받는 것에만 관심이 있었는데 주님께서는 이미 우리가 구원을 받았고 그 다음 단계 사람들이 주님께로 죄인들이 주님께로 나와서 살 수 있게끔 하라고 말씀을 하십니다. 그래서 대로를 수축하라고 말씀을 하시는데요. 그것이 먼저 오늘 14절에 도두고 도두라라고 말씀하시죠. 이걸
히브리 말로는 솔루 이렇게 말씀을 하시는데 목이 쉬어가지고 좀 그렇습니다만 더 현장감이 있을지도 모릅니다. 솔루 이렇게 말씀을 하시는데 그 솔루라고 하는 것이 그 오늘 이 표현처럼 돋우는 거예요. 뭘 세워서 울타리를 세운다는 뜻입니다. 솔루라고 하는 것이요. 어떤 울타리를 세우냐면 대적 마귀는 우는 사자와 같이 죄인들을 삼켜버리려고 합니다. 그래서 죄인들이 먹잇감이에요. 대적에게는. 그렇기 때문에 막 죄인들을 와서 콱 삼키고 참소하고 자기 지옥으로 끌고 가고 이게 대적이 하는 일입니다. 그러면 교회가 해야 되는 일은 우리가 해야 되는 일은 무엇이냐면 그 짐승 같은 대적이 와서 참소하고 끌고 가지 못하도록 울타리를 세우는 일입니다. 그게 우리가 해야 될 일이라고 말씀하시고 있는 것입니다. 나 자신을 위한 자기 방어가 아니라 죄인들을 위해서 이 울타리를 세워주라. 참소하는 그 대적 마귀, 우는 사자와 같은 대적 마귀를 막을 수 있는 울타리를 세우는 것이 도두고 도두어라. 그래서 그 길을 만들기 위해서 도두고 도두어라 이렇게 말씀을 하시고 있고요. 그리고 길을 수축하라. 길을 수축한다라고 하는 것을 판누라고 이렇게 썼는데요. 히브리 말로. 히브리 말은 모르셔도 됩니다. 근데 판누라고 하는 것은 경계를 표시한다는 뜻입니다. 그래서 이 고대에도요. 절기를 지키기 위해서는 예루살렘으로 가야 되잖아요. 그걸 시온의 대로라고 했단 말입니다. 그런데 예루살렘으로 가는 길 주변에 사는 사람들이 예루살렘으로 모든 이스라엘 백성들이 갈 수 있도록 길을 닦아야 됐는데 그 길을 닦는 것 가운데 중요한 일 중에 하나가 부정한 짐승의 사체가 있는 곳을 표시해 두는 것이었습니다. 그래서 흰 횟가루를 뿌려가지고요. 혹은 무덤이나 이런 것에 접촉이 되면 절기로 들어갈 수가 없기 때문에 하나님께 가까이 갈 수 없기 때문에 그 사람들에게 경고의 표시를 하는 것입니다. 이걸 우리에게 하라고 말씀을 하시고 있는 것입니다. 이걸 아는 사람들이, 거기에 대해서 경험이 있는 사람들이 넘어지는 곳에 혹시 무언가 부정한 것이 있으면 거기에 표시를 해놓고 뭐 부정한 건 그냥 치워버리면 되지 않겠는가 하는데 치우면서 자기가 접촉되기 때문에 치우지 말고 그냥 표시만 해두라고 이렇게 말씀을 하신 거거든요. 그래서 이게 길을 수축한다는 것의 의미입니다. 그리고 거치는 돌을 제하라 이렇게 말씀을 하세요. 거치는 돌이라고 하는 것이 결국은 무엇을 말하냐면 우상 숭배를 말합니다. 그래서 거치는 것을 너희 안에서 제거하라. 너희 안에 있는 거치는 것, 그 길에 있는 거치는 것들을 제거하는 것이 이제 우리의 사명이라고 말씀을 하십니다. 그래서 이게 지금 우리가 오늘 해야 될 사역이에요. 욤키푸르 사역. 이거는 세례 요한이 이 땅에서 그리스도 예수의 오심을 예비한 것과 꼭 같은 이야기입니다. 세례 요한이 나는 광야에서 길을 만드는 자라고 하면서 뭘 했습니까? 세례 요한의 천국 복음은 굉장히 심플하고도 굉장히 파워풀한 것이었습니다. 예. 무엇이었냐면 회개하라. 예, 다 아시죠? 회개하라 다음에 뭡니까? 천국이 가까웠다. 근데 제가 생각해 보니까 좀 이상한 거예요. 회개하라라고 하면 그 다음에 지옥이 가까웠다 이러면 되게 그게 맞잖아요. 회개하라, 지옥이 가까웠다. 안 그러면 너희 다 지옥불에 떨어져. 죄인들은 다 지옥이야. 이렇게 돼야 될 것 같은데 회개하라, 천국이 가까웠다. 이렇게 됐어요. 세례 요한이 말하는 회개라고 하는 것은 너희 다 죄인이고 뭐 씻을 수 없는 죄를 지었고 용서 못 받고 그렇게 살다가 다 죽고 이러한 것이 아니고 당신들은 정말로 존귀한 자입니다라고 하는 걸 선포한 게 세례 요한이 외친 회개였습니다. 천국에 들어갈 수 있는 천국 레벨의 하나님의 백성들이다라고 하는 것을 다시 한번 선포했습니다. 왜냐하면 당시에 세례 요한에게 나왔던 많은 사람들이 정체성의 혼란을 겪었어요. 그 로마에 의해서 압제받고 또 아수르에 의해서 그 전에는 막 뭐 혼혈 같은 것들을 이렇게 그 유대의 순혈주의가 굉장히 강했기 때문에 그런 걸 무력화시키기 위해서 많은 외국의 어떤 침입들 속에서 자존감이 굉장히 많이 낮아졌습니다. 그래서 너희는 별 볼 일 없는 사람들이고 또 아수르의 피가 섞였고 원래 뭐 그 이 유다 지파나 베냐민 지파 외에는 다 지금
이스라엘 사람이라고 말할 수도 없고 뭐 이런 식의 어떤 일들이 있었어요. 그런데 이제 그들의 존귀함을 회복시켜 준 것입니다. 당신들이 하나님의 백성이고 하나님의 나라로 들어갈 수 있는 준비만 하면 됩니다라고 하는 것이 이제 회개였다는 것입니다. 그래서 우리가 오늘 이 용서의 날, 이 속죄의 날에 우리가 해야 될 것은 우리가 사람들을 용서하고 또 이 죄인들을 둘러싸는 것입니다. 교회론의 가장 중심이 되는 말씀이 늘 말씀드리지만 마태복음 18장 말씀인데요. 두세 사람이 내 이름으로 모인 그곳에 나도 너희와 항상 함께 있느니라. 그런데 모인 이유가 어떤 형제가 범죄함이 드러나거든. 마치 이 큰 예수아라고 하는 이 지체의 몸에 뭔가 바이러스가 들어왔다는 것입니다. 근데 그 바이러스를 우리가 둘러싸는 거예요. 두세 사람이 가서 기도하면서 또 좀 힘이 부족하면 교회가 가서 둘러싸는 것입니다. 그래서 무엇을 하느냐? 그의 존귀함을 회복시키는 것입니다. 성경에서 용서라고 하는 표현을 보면 헬라어 표현은 에피에임이라고 해서 죄를 보낸다는 뜻을 갖고 있습니다. 멀리 보내는 거예요. 대속죄일 제사에 재밌는 제사가 한 가지가 있는데 여러분들도 아시는 분들이 많을 텐데 아사셀 제사입니다. 아사셀 염소를 아사셀에게 보내는 염소 뭐 이런 뜻을 갖고 있어요. 그게 무엇이냐면 죄를 상징하는 어떤 염소 한 마리를 멀리 보내는 겁니다. 동쪽으로. 그래서 광야로 멀리 다시는 돌아오지 못할 곳으로 멀리 보내는 예배가 있습니다. 그걸 용서와 연결시켜서 시편 103편에서는 동이 서에서 먼 것 같이 여호와께서는 우리의 죄과를 멀리 보내셨도다 이렇게 되어 있습니다. 그 시편 103편의 말씀을 읽으면서 제사장이 레위인을 시켜서 보내요. 염소를. 그게 용서입니다. 그러니까 우리가 누구를 내가 심판의 보좌에 앉아서 그래야 너 잘못 많았지? 내가 그냥 한 번만 봐줄게. 이런 게 아닙니다. 용서라고 하는 것은. 여러분들이 누군가에게 아직 용서하지 못한 감정이 있어요. 아직 그 일만 생각하면 그 사람이 아직 용서가 안 되고 밉고 뭐 그래서 내가 상처를 받았고 뭔가 내 연민이 일어나고 뭐 이런 것들이 있습니다. 근데 그 염소를 내 안에서 보내는 겁니다. 멀리 보내는 날이 바로 오늘입니다. 그 사람을 내가 용서하고 말고는 그거 하나님이 하시는 거죠. 심판의 주는 오직 주님뿐이십니다. 하나님이 용서하시고 심판하시고 그건 하나님이 하실 일이지만 나의 용서는 무엇이어야 되냐면 그 죄의 몫을 가진 염소와 같은 그 감정들을 보내는 것입니다. 자꾸 기억이 나잖아요. 내 안에서 옛날에 한 10년 전에 저도 계속 뭔가 트라우마처럼 그 15년 정도 된 일인데 아무튼 제가 구체적으로 이야기를 하면 너무 제가 쫌스러워 보일 것 같아가지고 말씀은 제가 안 드립니다. 제가 아내한테도 말을 안 했고 근데 가끔씩 불현듯 화가 날 때가 있어요. 내가 걔한테 이 말을 했어야 되는 건데 그 말을 했으면 걔가 기분 나쁠 말도 다 생각해냈어요. 제가 지금. 근데 15년 전은 돌아갈 수가 없잖아요. 그 사람은 아주 잘 살고 있고 아직도 못 보낸 거예요. 그 염소를. 내 안에 그 염소가 살고 있는 거예요. 아사셀 염소. 아사셀이 뭔지 아십니까? 뿔난 조그만 마귀라는 뜻입니다. 예? 걔가 내 안에 계속 살고 있으면 어떻게 할까요? 걔가 계속 가끔씩 찌르잖아요. 15년이 지났는데도 지금 찌르고 있는 거예요. 저를. 내보내야죠. 그게 용서입니다. 멀리 보내세요, 여러분. 오늘 그거 보내는 날입니다. 그 사람을 내가 용서한다 만다라고 하는 그 차원의 이야기들은 좀 하나님께 올려드리시고요. 내가 그 죄를 옮긴다, 없애버린다. 그래서 에피에이미는 없앤다는 뜻이 보내서 없앤다는 뜻이에요. 내가 누군가에게 죄의 혐의를 씌웠던 것을 없애는 겁니다. 없는 얘기는 아니겠죠. 사실이니까 여러분들이 화가 나시고 상처도 받으셨겠죠. 그러나 그걸 떠나보내면 자유함은 우리에게 찾아오는 것입니다. 그래서 이게 용서고요. 구약에서 히브리 말의 용서라고 하는 말을 나사라고 하는데 나사는 들어 올린다는 뜻입니다. 존귀한 자로. 그래서 지도자들을 네스임이라고 해요. 존귀한 자, 귀족들,
뭐 이런 사람으로 만드는 거예요. 그게 용서입니다. 그냥 이 사람을 내가 높은 자리에 딱 앉아가지고 내가 용서해 줄게 이것이 아니고 그 사람을 존귀하게 여기는 데까지 가는 게 용서입니다. 용서는 그 쉬운 게 아닙니다. 내 인격으로 할 수 있는 게 아닙니다. 그렇게 용서가 되면 용서가 벌써 됐겠지만 안 되는 부분이 있기 때문에 오늘 이 대속죄일에 주님께서 우리에게 다시 한번 그 죄의 짐을 염소에게 맡겨서 아사셀 따위는 이제 떠나 보내라고 말씀을 하시고 있습니다. 이사야서 57장 15절의 말씀, 15절의 말씀을 한번 띄워주시겠습니까? 15절의 말씀을 보면 주님이 우리 같이 한번 읽어볼까요? 지극히 존귀하며 영원히 거하시며 거룩하다 이름하는 이가 이와 같이 말씀하시되 내가 높고 거룩한 곳에 있으며 또한 통회하고 마음이 겸손한 자와 함께 있다니 이는 겸손한 자의 영을 소생시키며 통회하는 자의 마음을 소생시키려 함이라. 주님이 어디 계신다고 말씀을 하시냐면요, 통회하는 자, 겸손한 자에게 계신다. 그와 함께 하신다라고 말씀을 하십니다. 통회하고 겸손한 자 안에 거하신다는 거예요. 통회한다라고 하는 말이 히브리 말로 다카인데 완전히 산산조각 났다는 뜻입니다. 마음이 다카, 그 통회하는 심령. 시편 51편 16절에 다윗이 이렇게 고백하죠. 주께서 제사를 기뻐하지 아니하시니 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이라. 주는 번제를 기뻐하지 아니하시나이다. 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라. 하나님이여 상하고 통회하는 마음을 주께서 멸시치 아니하시리이다. 이게 바로 다카입니다. 근데 마음이 상했는데 여러분들도 그냥 속상하신 분들한테 그러면 주님이 임하시겠네요? 그렇게 생각을 할 수도 있는데 여기서 마음이 상한 이 사람은 자기 때문에 마음이 상한 사람이 아닙니다. 자기 상황 때문에 마음이 상한 사람이 아니에요. 자기 가족 때문에 마음 상한 사람도 아닙니다. 하나님의 나라가 이루어지지 않은 것 때문에 마음이 상한 사람을 말하는 것입니다. 이 사람 안에 주님이 함께 하신다는 것입니다. 그 뒤에 나오는 말씀이 겸손한 자와 함께한다. 마음이 상하고 마음이 통회하고 마음이 겸손한 자와 함께 있다. 근데 마음이 겸손하다라고 번역이 됐는데요. 이건 좀 직역했으면 참 좋았겠다 생각하는데 이게 과감하게 직역하기가 어려웠을 겁니다. 이게 그 마음이 겸손하다는 것이요, 루아흐 쉐레 이렇게 됩니다. 그래서 루아흐를 마음이라고 번역하는 경우도 간혹 있지만 루아흐는 성령을 뜻합니다. 성령, 루아흐. 그래서 성령, 루아흐, 바람, 영혼, 성령. 그 루아흐거든요. 그걸 마음이라고 번역했는데 보통 마음은 그 뭐 레바브 이런 걸 마음이라고 하고 루아흐는 성령, 영 이걸 뜻합니다. 근데 그 루아흐가 쉐레가 되는 자에게 주님이 처소를 삼으신다고 말씀을 하세요. 그 쉐레가 무엇이냐면 쉐레가 바로 자유함을 얻는다는 뜻입니다. 자유케 하다. 그 쉐레예요. 성령이 내 안에서 자유케 되는 그 사람에게 성령이 임하신다는 겁니다. 성령님이 내 안에 오셔서 쉬시는 거예요. 그게 마음이 겸손하다고 번역된 이 단어, 이 구절의 의미입니다. 주님이 내 안에 오셔서 쉬시는 거예요. 그런데 너희는 이 안식일에 너희 오락을 구하고, 여기서 오락이라고 하는 것은 여러분 뭐 오락실 가고, 요즘은 오락실이 없겠죠. 근데 뭐 오락실 가고 무슨 뭐 자기 레저를 즐기고 무슨 뭐 어디에 자기 기쁨을 구하고 이런 것이 아니고요. 너희가 이 안식일에 오락을 구하였도다라고 할 때에 이 안식일에 구한 오락은 그 헤레츠라고 해서 자기의 원함입니다. 자기가 원하는 걸 계속 성령님께 그냥 막 붙고 그냥 가는 거예요. 주님한테는 별로 관심이 없어요. 내가 뭐 문제가 있는데 나한테 이런 걸 좀 해주십시오라고 하고 그냥 끝. 근데 주님은 어떤 사람에게 오늘 거하시기를 원하신다고 말씀하시냐면 주님이 쉼을 얻으시는. 그래서 오늘 주님이 이게 대속죄일 욤키푸르를 안식일 중에 안식일이라고 부르리라라고 말씀을 하시거든요. 레위기 16장에서. 그래서
욤키푸르만큼은 유대인들도 이 유대인들 굉장히 다양합니다. 그래서 우리가 생각하는 여러분들이 생각하는 그 유대인은 유대인의 정말 일부일 거고요. 유대인 정말 다양합니다. 유대인이 다양한 거는 당연한 일인데 아무튼 유대인 굉장히 다양한데 그 중에서 굉장히 세속적인 유대인들 막 아예 그냥 신앙이랑은 담 쌓고 지내는 유대인들조차도 욤키푸르에는 다 쉽니다. 아무 일도 하지 않고 거리에 차 한 대도 안 다니고 공항에 비행기가 한 대도 뜨지 않는 게 욤키푸르입니다. 그 욤키푸르인데 왜 안식일 중에 안식일로 이 날을 지키라고 하셨냐면 이 날은 우리가 이 날을 안식일로 우리가 세워야 되는데 어떤 안식일로 세워야 되냐면 자 안식의 단계에서 먼저 내가 쉬는 거죠. 그게 안식이 맞습니다. 내가 쉬고 그리고 네가 쉼으로써 토라에서는 너와 너의 가정이 너의 종들이 또 너의 소나 나귀가 쉬게 하라. 이게 안식일이죠. 그 다음 단계의 안식일은 무엇이냐면 주님이 내 안에 오셔서 쉬는 것입니다. 주님이 내 안에 오셔서 쉬시려면 내가 주님 앞에 주님을 뭘 더 시키는 일들이 없는 거예요. 그래서 너희가 안식일에 오락을 구하며 이사야서 58장 3절에 보면 온갖 일을 시키는도다. 사람들에게도 일을 시키지만요. 안식일에 주님께 계속 일을 시키는 거에 대하여서 자기가 쉬기 위해서 남의 안식을 파괴하는 거 그런 경우도 있고요. 또 자기가 막 일을 할 때 혼자서 이렇게 잘 그 일을 마무리를 해서 주변이 쉬면 참 얼마나 좋습니까? 그 안식의 통로가 되는 건데 막 다 내가 지금 이러고 있는데 너는 뭘 하냐 이렇게 되면은 안 되는 거죠. 예, 저도 이제 이 요리를 하는 걸 좋아해, 음식하는 걸 좋아해가지고 집에서 음식을 하면 처음에는 이제 아내가 가족들이 좋아할 줄 알았어요. 근데 저는 음식을 하면서 너무 지저분하게 막 널려놨던 거죠. 막 그리고 설거지가 더 많이 쌓이고 이러니까 이거는 좀 제가 생각하기에도 아닌 것 같다. 이래가지고 이렇게 뭘 하더라도 정말 이렇게 끝까지 모든 것을 다 좀 책임질 수 있게 해야 되겠다. 그래서 한다고 하는데도 뭐 욕은 먹긴 먹습니다만은 뭐 그래도 아무튼 근데 이제 우리가 주님이 우리 안에 오셔서 쉬시는 날로 세우는 것이 바로 안식입니다. 그 주님이 우리 안에서 오셔서 쉬시려면요, 나는 뭐 구할 것이 없습니다라고 우리 오늘 고백했던 것과 같이, I'm not here for blessing, 주님의 축복을 구하기 위해서 받기 위해서 이곳에 온 게 아닙니다라고 그렇게 우리가 구하는 것의 가장 적극적인 표현은 감사입니다. 주님, 저는 충분합니다. 저는 만족합니다. 저는 더 이상 주님이 저 안에서 더 이상 저에게 해주실 것이 없습니다. 근데 이런 기도를 여러분들이 잘 안 하실 거예요 아마. 생각해 보면 저는 잘 못했던 것 같아요. 내 문제가 너무 많거든요. 아직 해결되지 않은 문제가 많고 나 너무 불쌍한데 지금 뭐 하고 계세요, 하나님? 좀 오셔서 좀 일 좀 하세요. 계속 그렇게 부르짖어도 일도 좀 잘 안 하시는 것 같고 요즘에 바쁘신 것 같고. 근데 오늘 주님께서 너희가 금식하는 날에 오락을 구하며 온갖 일을 시키는도다. 너희의 원함만을 계속 나에게 토로하는 그 예배에 내가 지쳤다라고 말씀을 하시는 거예요. 이게 대속죄일 예배는 그래서 주님을 쉬게 하는 예배입니다. 안식일 중에 안식일이라고 하는 것은 내 안식을 넘어서서 남을 안식하게 하고 그걸 넘어서서 그 다음 단계 주님이 쉬셨더라라고 하는 창세기의 그 모든 것이 완전해지는 그 단계로 나가는 것입니다. 그래서 먼저는 내가 감사하는 것이고요. 주님 안에서 만족하는 것이고요. 그리고 또 주님이 쉬시는 것이 무엇이냐면 오늘 이 안식일에 너희가 금식하는 날에 논쟁하고 다투며 악한 주먹으로 서로 때렸다. 안식하는 날에 서로 막 싸웠다는 거예요. 사람들을 막 죄인이라고 이야기를 하고 참소하고 이 모든 것에서 우리가 떠나는 것,
그래서 판단을 멈추는 거예요. 정죄를 멈추는 것이. 그를 향한 참소를 내가 보호하고 오히려 주님 앞에 그 죄악을 가지고 나아가야 될 우리들인데, 우리가 누군가에 대해서 판단하는 마음들이 있죠. 굉장히 예리하시죠. 여러분들이 표현은 안 하셔도 알고 있습니다. 내면 깊은 곳에서 무언가를 판단하고 있는 그 모든 것이 우리의 본성이기 때문에 그렇습니다. 거기서 우리가 내려오는 것입니다. 그래서 주님 앞에서 우리가 완전히 안식하는 것인데요. 너희 그 안식을 파괴하는 거치는 돌이 무엇이냐면 그게 우상인데, 그 우상 숭배의 근원, 모든 악의 뿌리에 무엇이 있다고 말씀하시냐면 이사야서 57장 17절에 탐심의 죄악이라고 말씀을 하시고 있습니다. 탐심의 죄악. 그래서 탐심이 모든 우상의 뿌리가 되죠. 그래서 금식하는 건데, 금식이라고 하는 것은 무엇을 이야기를 하냐면 흉악의 결박을 풀어주고, 지금 우리가 무엇을 해야 되냐면 이 탐심이라고 하는 것이 내 안에 계속 동력이 돼가지고요. 뭘 내가 쉬기 위해서 남의 안식을 빼앗는 것 비슷하게 내 배를 채우기 위해서 나는 그냥 나 배불리 먹었을 뿐인데 라고 생각했던 그 거지 나사로의 비유의 이야기를 여러분들이 기억하셔야 됩니다. 그냥 그 지옥에 들어가서 한 번만이라도 내가 한 번만 나가가지고 가족들에게 한마디만 할 수 있게 해달라고 했던 그 부자가 저질렀던 범죄는 아무것도 아니었습니다. 자기 부자니까 맛있는 거 먹고 파티하고 배불리 먹은 거 그거 외에는 없어요. 다만 그 문 앞에서 죽어가는 사람이 있는 줄을 몰랐던 거죠. 알려고 하지 않았던 거죠. 우리도 마찬가지 아닙니까? 배부르게 계속 먹는데 그걸 남의 것을 빼앗았다라고 생각하지 않습니다. 그런데 너희가 금식일에 너희의 음식물을 구하는도다 할 때 그 약탈물들을 구한다는 거예요. 내 배를 채우는 것에 있어서 결과적으로는 그 근원을 찾아가다 보면 누군가의 것을 빼앗은 것이 된다라고 하는 것을 깨달으라는 것입니다. 그래서 내가 기뻐하는 금식은 어떤 금식이라고 말씀을 하십니까? 흉악의 결박을 풀어주며 멍에의 줄을 끌어주며 압제당하는 자를 자유케 하며 모든 멍에를 꺾는 것이 아니겠느냐. 저도 금식에 대해서 몇 번 초대를 받아서 금식을 이런저런 금식을 한 적이 있습니다. 근데 3주 동안 이제 다니엘 금식을 한다고 21일 동안 금식을 하면서 금식에 관한 책들도 읽어보고 왜 금식에 부르셨을까 이런 것을 처음에 생각했을 때 많은 책들도 이 구절에 대하여서 이사야서 58장 6절에 내가 기뻐하는 금식에 대하여서 금식이 능력이 있다라고 하는 쪽에 포커스가 맞춰져 있었습니다. 근데 실제로 말씀을 읽어보면 하나님이 기뻐하시는 금식에는 우리가 그냥 굶는 금식이 아니라고 하는 것을 그 다음 절에 말씀을 하십니다. 줄인 자에게 내 양식을 나누어 주며 유리하는 빈민을 지배드리며 헐벗은 자를 돌보아주는 그 금식이 내가 기뻐하는 금식이라는 거예요. 종교적인 금식 말고 그냥 밥만 내가 굶었으니까 됐죠? 오늘 금식일이니까 나 금식했어요? 이 금식이 아니라 우리가 주님을 쉬게 하는 이 욤키푸르의 날에 우리는 무엇을 해야 되느냐? 주님을 대신해서 가난한 자들을 먹이고 빈민들을 구제하고 지극히 작은 자에게 나의 것을 나누어 주는 이 일을 하는 것이라고 말씀을 하시고 있습니다. 이게 주님이 기뻐하시는 금식이라고 말씀을 하세요. 그래서 오늘 우리가 금식하시는 분들도 있으실 거고요. 또 금식에 대해서 생각하시는 우리 금식일이기 때문에 오늘이 한 끼를 금식하실 수도 있고 또 세 끼를 금식하실 수도 있고 또 이거 대속죄를 맞이해서 또 오랜 시간 동안 금식하신 분들도 있습니다. 그러면 이제 다시 주님이 기뻐하시는 금식으로 우리가 이걸 바꿔야 되는데 주님이 우리가 밥 안 먹는 거를 그렇게 기뻐하시는 건 아닌 것 같아요. 그렇지만 어제도 우리 아이들이 물어보더라고요. 왜 그러면 기도와 금식 외에는 그러한 종류의 귀신은 나갈 수 없었는가? 기도는 알겠는데 기도해야 귀신 나가니까. 근데 금식이 왜 들어갔을까요? 저한테 물어보더라고요, 애들이. 그래서 제가 조금 그때 좀 생각하다가 아이들에게 그 귀신이
사실 먹는 걸 좋아해. 원래 귀신은 먹는 걸 좋아해. 자꾸 제사상 차리라 뭘 차리라. 그래서 하여튼 귀신은 먹는 걸 좋아하기 때문에 우리가 안 먹으면 귀신이 떠나간다네. 예. 그걸 그래서 우리 아이들이 그거 아버지에게 주시는 말씀이네요. 또 이렇게. 예. 제가 그때 막 라면 먹고 있었거든요. 그때. 예. 그 귀신이 그거 안 먹는 거 좋아하니까 좀 절제하세요. 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 아이들이 응용을 너무 잘해가지고. 근데 금식하면서 제일 우리가 피해야 될 것이 무엇이냐? 음식보다도 논쟁하고 다투는 것이라고 이사야서 58장 4절은 말씀을 하시고 있습니다. 오늘 우리가 잘 드리지 않던 외국 찬양을 영어로 찬양을 했잖아요. 사실 회개를 할 때 우리 말로 하기가 좀 쑥스럽고 또 약간 어렵고 그럴 때 우리 또 뭐 영어로 그냥 좀 I'm sorry 뭐 이렇게 하는 것처럼 그래서 I'm sorry 이걸 찬양을 오늘 같이 불렀는데 찬양을 드렸는데 오늘 드린 찬양 중에서 그 회개의 고백 가운데 이런 고백이 있었습니다. I'm sorry when I come with my agenda. 그래서 내 아젠다만을 가지고 와서 주님 앞에 고집했던 것을 내가 회개합니다. 이런 고백을 하고 있어요. 내가 굉장히 중요하다고 생각했던 그 주제, 아젠다 이러한 것이 나에게 있었습니다. 그게 무슨 내 개인적인 문제든 정치적인 이야기든 뭐든지 간에요. 내 아젠다만을 고집했던 것에 대해서 주님 앞에 회개합니다라고 그렇게 고백하는 이 찬양의 고백을 들을 수가 있었어요. 우리에게 오늘 주님께서 어떤 논쟁, 너의 뜻을 상달하게 하려고 하는 금식을 하지 말라고 말씀하시고 있습니다. 오늘 금식은 그래야 됩니다. 내가 이제 곡기를 끊고 내가 결사항전으로 이 문제를 해결해 주시기 전까지는 내가 먹지도 않고 마시지도 않겠습니다. 이 금식하는 날이 아니라고요, 오늘이. 물론 그런 금식을 여러분들 하실 수 있습니다. 그리고 주님께 정말 그렇게 간절하게 기도할 수 있지만 오늘의 이 금식은 흉악의 결박을 풀어주는 금식이어야 되고요. 가난한 자들을 먹이는 금식이어야 된다고 말씀을 하시고 있는 것입니다. 그리고 논쟁을 그치는 금식. 내가 옳다, 너는 틀렸다라고 하는 그 모든 여러분들만의 아젠다에서 빠져나오는 그 금식을 하라고 말씀을 하시고 있습니다. 오늘이 그 날입니다. 하루만이라도 하나님의 시간 안에서 그 일을 해야 됩니다. 내가 너무 중요하게 생각하는 일 하나님도 아시죠. 그러나 주께서 기뻐하시는 금식은 그래서 너희가 어떻게 하냐면 만일 안식일에 네 발을 금하여 네 성일에 오락을 행하지 아니하고 여기서 오락 아까 전에 하페츠라고 해서 하페츠 이것은 자기의 원함입니다. 이걸 구하지 않고 너희가 이 안식일을 일컬어서 즐거운 날이라 여호와의 성일을 존귀한 날이라 하게 존귀하게 여기면 하나님께서 어마어마한 복을 주시 여호와께서 너에게 그 즐거움을 주실 것이라고 말씀을 하시는데요. 여기서 안식일이 존귀한 날이라고 우리가 그 날을 그리고 기쁨의 날이라고 하는 것은 내 기쁨과 나에게 존귀한 그것이 아니라 여기서 안식일을 주님이 너무너무 즐거워하시는 이거 그 히브리 말을 찾아보니까요. 주님께 사치스러운 날로 만들어 드리는 거예요. 오네그라고 해서 이거는 주님이 그냥 즐거워하시는 게 아니라 주님을 정말 호강시켜 드리는 날이에요. 아, 내가 이런 호강도 받아보네. 우리 효도할 때 부모님 맨날 그냥 물김치에 밥 말아 드시고 그런 부모님한테 오늘만큼은 정말 세상에서 제일 맛있는 음식을 제가 대접할게요 라고 할 때 그게 오네그입니다. 하나님께 그런 날을 선물해 드리는 거예요. 하루만이라도. 뭘 할 때 하나님이 가장 사치스럽게 여기시냐면 우리가 서로 안 싸우고 기뻐하고 하나 될 때. 그때 하나님은 호사를 누리신다는 거예요. 우리가 유대인들 미워했던 거 그거 돌이키고 사랑하고 함께할 때 하나님은 호사를 누리신다는 거예요. 그 기뻐하는 성일로 만들면 나는 너희를 너무너무 기뻐할 것이다. 이렇게 말씀을 하세요.
이사야서 57장 19절에 이거 한번 말씀을 띄워주실 수 있으실까요? 이사야서 57장 19절에 오늘 주님께서 욤키푸르 또 5784년에 우리에게 주시는 말씀입니다. 입술의 열매를 창조하는 자 여호와가 말하노라. 먼데 있는 자에게든지 가까운 데 있는 자에게든지 평강이 있을지어다 내가 그를 고치리라 하셨느니라. 여러분, 이것이 여러분들의 입술의 열매이기를 하나님께서 원하십니다. 무엇입니까? 평강이 있을지어다 내가 그를 고치리라. 이거 히브리 말로 하면 더 쉬운데요. 샬롬 샬롬 라파입니다. 한번 따라해 보실까요? 샬롬 샬롬 라파. 예, 다 아시죠? 샬롬과 라파, 여호와 라파, 여호와 샬롬. 샬롬 샬롬 라파예요. 이게 입술의 열매여야 된다는 것입니다. 샬롬, 그 사람에게 평강을 구하고요. 또 샬롬, 나에게 평강을 구하고 하나님께 평강을 선포하는 것입니다. 그리고 라파, 주님께서 고치십니다라고 하는 것이죠. 우리가 이 라파에 대해서 하나님이 고치신다라고 하는 것에 대해서 오늘 주님께서 이렇게 말씀을 하십니다. 너희들은 또 너희에게서 날 자들은 어떤 사람들이라고 부르심을 받을 것이냐면 이사야서 58장 12절에 너희들은 고치는 자라는 칭함을 받을 것이라 이렇게 말씀을 하십니다. 고치는 자, 너희는 보수하는 자라 칭함을 받을 것이다. 그래서 보수는 요즘에 좀 잘 쓰지 않기 때문에 요즘 말로는 고치는 사람들로 너희를 부르셨다는 거예요. 우리를. 그게 무엇입니까? 그게 전에도 말씀드렸던 티쿤 올람입니다. 하나님이 세상을 창조하셨는데 그 세상이 황폐해지고 혼돈 가운데 휩싸였어요. 그게 창세기 1장 1절과 2절의 말씀입니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 그런데 그 땅이 공허하고 황폐해졌다. 그래서 성령께서 그 땅을 새가 그 알을 품는 것과 같이 품으셨다. 직역하면 그렇습니다. 그런데 그를 우리가 뺐기 때문에 우리가 창세기 토라 포션에서도 이거에 대해서 나눈 적이 있습니다. 하나님이 창조하신 세상이 원래부터 혼돈과 공허가 있었던 것이 아니고요. 원래 완전했는데 무언가 고장났다는 거예요. 그래서 무엇을 하셨냐면 하나님이 사람을 창조하시고 여러분들을 이 세상 가운데 보내시고 우리에게 이 세상을 고치도록 티쿤 올람. 그래서 유대인들 성년식 때 그 질문 앞에 선다는 거 아니겠습니까? 너 이 세상에 왜 사니? 너 왜 살라고 하나님께서 이 세상에 태어나게 하셨니? 라고 하는 근원적인 질문에 티쿤 올람, 세상을 고치기 위해서 창조의 동역자로서. 하나님은 완전하시지만 세상이 고장난 부분들이 있고 사람들도 완전치 못하잖아요. 그러면 이 티쿤 올람 사상이라고 하는 것이 성경에서 우리에게 말씀하시는 사상인데 고쳐 쓰라는 겁니다. 완전하지가 않다는 거예요. 여러분들의 남편, 여러분들의 아내, 부모님, 자녀 완전치 못하다는 겁니다. 그래서 뭘 하라고 말씀하십니까? 티쿤 올람, 고쳐서 써라. 너희가 고치는 자가 되라고 말씀을 하세요. 이제 도전하는 거예요. 여러분들이 실력이 좋은 어떤 수리 기사라고 한다면 어려운 걸 막 가져가도 막 척척 고치겠죠. 여러분들 실력이 좋으신 겁니다. 그래서 맡겨주신 거예요, 하나님이. 얘 좀 데려다가 고쳐 써라. 제가 아내하고 가끔 얘기를 할 때 아내가 가끔씩 저를 물끄러미 보면서 다른 사람하고는 못 살았겠지. 저한테 꼭 얘기를 하더라고요. 그치, 나는 괜찮은데 그 사람들이 못 살았겠지. 이렇게 제가 저야 괜찮죠. 근데 그분들이 못 견뎠겠죠. 상상해 보면 세상에 많은 비행기 조종사가 있지만 모두 다 전투기를 몰 수 있는 건 아니지 않습니까? 어려울 수도 있어요. 그렇지만 하나님께서 티콘 올람 여러분들에게 맡겨주신 그 사람들, 완벽한 사람을 데려다가 직원으로 뽑아서 쓸 수 있는 게 아닙니다. 다 사람들을 다 고쳐서 쓰는 거예요. 자녀들도 마찬가지고 모든 사람들의 본성에는 어그러짐들이 있고 부족함이 있습니다. 근데 이걸 고쳐서 써라. 그게 창조의 이야기에 나와 있는 숨겨져 있는 지혜입니다. 그게 비밀이에요. 우리가 고쳐 쓰는 겁니다. 그렇게 생각하면 편하죠.
자유함도 있고요. 아, 내가 어쩌다 이 팔자를 만나고 이런 사람을 만났을까, 이게 아니죠. 아, 하나님이 나에게 이거 한번 도전해 보라고 하시는구나. 내가 이 실력이 되는구나. 주님, 저는 좀 어려운데요. 그래도 이거 뭐 못 고칠 것 같은데 네가 고쳐서 써라, 이렇게 말씀을 하신 거예요. 우리에게 그 사명을 주신 것입니다. 우리에게 이스라엘을 맡겨주시고 우리에게 이 열방을 맡겨주시고 이 대한민국 땅을 맡겨주신 것은 완전해서가 아니라, 그래서 자꾸 그걸 강요하지 마세요. 그 사람들한테 너희 왜 완전하지 않니? 너희 이렇게 돼야 되는데 왜 이 기준에 너는 부합하지 않을까? 넌 뭐가 부족한지를 너도 모르지? 뭐 이런 걸 하지 마시고 그거에 대하여서 나에게 고쳐서 쓰라고 하신 그 사명을 우리가 이제 온전하게 받는 것입니다. 이게 제사장의 사명이고요. 이게 대속죄일 욤키프르의 사명입니다. 이렇게 될 때 주님께서 우리에게 무엇을 말씀하시냐면, 너희가 이러한 부족한 자들을 채워주고 고쳐주는 자들이 되면, 그리고 너희가 역대의 기초를 다시 세워 올리고 무너진 것을, 고장난 것을 고치는, 보수하는 자가 될 것이다 라고 말씀을 하시면서, 오늘 여호와가 너를 항상 인도하여, 이사야서 58장 11절의 말씀이 5784년에 우리에게 주시는 말씀인 줄을 믿습니다. 11절의 말씀 같이 한번 띄워주시면 한번 읽어볼까요? 여호와가 너를 항상 인도하여 메마른 곳에서도 네 영혼을 만족하게 하며 네 뼈를 견고하게 하리니 너는 물된 동산 같겠고 물이 끊어지지 아니하는 샘 같을 것이라. 여러분, 이 말씀이 오늘 여러분들에게 응하신 줄을 믿습니다. 그래서 여러분들을 통해서 많은 사람들이 생수를 마시게 되고 존귀함을 회복하게 되고 자기의 부족함을 여러분들을 통해서 고치게 되는 그러한 놀라운 대속죄일의 제사장으로서의 사명이 여러분들 안에서 세워질 때, 하나님이 여러분들 안에서, 성령님께서 여러분들 속에서 쉬시는 안식일이 될 것이라고 믿습니다. 같이 기도합니다. 임재 안에 갇혀 그저 주 발 앞에 앉아서 이 거룩한 순간에 머물러 떠나지 않으리. 날 위한 축복보다 주 내게 빚진 것 없으니 행하실 그 어떤 일보다 주 뜻만 고집하며 잊었죠. 넘치는 그
just want you and nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want 주님만, 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 주님 한 분만 더 원해요. 주님만, 주님만, 주님 한 분만 더 원해요. 주님만, 주님만, 주님 한 분만 더 원해요. 주님만, 주님만, 더 원해요. 주님만, caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet, caught up in your holy moment. I never want to leave. 날 위한 축복보다 주 내게 빚진 것 없으니 행하실 그 어떤 일보다 주 원해요. 오랜 옛날 하나님 가슴에 한 사람 있었네. 예수님을 머리로 성령의 생명으로 충만한 한 세 사람, 우리들
이 자라 주님의 생명에까지 이르게 될 때 주의 교회는 일어나 사탄을 짓밟게 되리. 온 땅 다스리리. 오 그날 세상은 보리라 주의 영광 하나님의 징해. 오 그날 세상은 보리라 주의 영광 하나님의 지혜. 영광 할렐루야 영광 할렐루야 끝내 승리하리라. 영광 할렐루 할렐루 주님과 함께 다스리. 영광 할렐루야 영광 할렐루야 영광 할렐루야 끝내 승리하리라. 영광 할렐루야 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 주님과 함께 다스리리. 주님과 함께 다스리리. 주님과 함께 다스리리. 주님과